ईडी की छापेमारी के खिलाफ चोण कमिशन पहुंची कांग्रेस। शिकायत दे विच कहा सियासत तो प्रेरित है पूरी कार्रवाई। मुख्यमंत्री के भाणजे के टिकाणियां ते हुई है ईडी की रेड। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान धूरी तो लड़नगे विधानसभा चोण। अरविंद केजरीवाल ने न्यूज़ 18 ते किया ऐलान। पिछली बार जलालाबाद तो सुखबीर बादल के खिलाफ आजमाई सी किस्मत। नशे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਨਸ਼ਾ। ਸੀਐਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਢੁਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ। ਕਰੀਬ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੋ ਟੁਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੋ ਅਹੁਦੇ, ਫਿਰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ। ਕੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਲਾਜ। पाकिस्तान के लाहौर दे विच होया धमाका, 3 की मौत, कई जख्मी। लाहौर के एंड विचाले अनारकली बाजार दे विच होया ब्लास्ट। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं वड्डी खबर दे नाल। ते वड्डी खबर ईडी दे छापियां दे नाल जुड़ी हुई। इस पूरे मामले दे विच चोण कमिशन दा रुख किता गया पंजाब कांग्रेस दे वल्लों। पंजाब दे विच ईडी दी रेड दे खिलाफ शिकायत दी गई है। कांग्रेस ने चोण कमिशन दे कोल पहुंच करके शिकायत दी है। कांग्रेस की शिकायत के उत्ते ऑनलाइन सुनवाई हुई है। कांग्रेस दे वल्लों सिंघवी, सुरजेवाला ते हरीश चौधरी शामिल होए। ईडी की कार्रवाई सियासत तो प्रेरित है, यह कांग्रेस दे वल्लों कहा जा रहा है। ते नाल ही कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि मुख्यमंत्री का अक्स खराब करने की कोशिश हो रही है। चोण कमिशन मामले दे विच दखल दवे अते ईडी नूं जरूरी हिदायतां जारी करे, यह भी कांग्रेस ने अपनी शिकायत के जरिए मंग की है। तो वड्डी खबर है इस समय दी। ईडी दे वल्लों छापे मारे गए पंजाब दे विच वख-वख थावां दे उत्ते ते इल्जाम लगे कि मुख्यमंत्री दी घरवाली दे भांजे दे घरों, यानी सीएम दे भांजे दे घरों करीब 8 करोड़ रुपया बरामद किया गया। इल्जाम इस तरीके दे लगे ने ते इस नूं लैके विरोधी हुण लगातार घेर रहे ने। मुख्यमंत्री चन्नी नूं, कांग्रेस नूं ते इस पूरे मुद्दे नूं लैके कांग्रेस पहुंच चुकी है चोण कमिशन दे दरबार ते उत्थे जाके इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ईडी की यह कार्रवाई सियासत तो प्रेरित है। तो चोण कमिशन दे कोल पहुंचे कांग्रेस का वफद। तुहानूं दस दईए कि ऑनलाइन इस पूरे मामले दे विच शिकायत दी गई है ते ईडी की कार्रवाई सियासत तो प्रेरित दसी गई है। यह भी तुहानूं दस दईए कि शिकायत के जरिए चोण कमिशन नूं मामले दे विच दखल देण अते ईडी नूं जरूरी हिदायतां जारी करन दी भी मंग की गई है। पूरी सुनवाई कहिए या फिर कहिए कि जो दरख्वास्त लैके पहुंचे ने ऑनलाइन ही चल रही है। तो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि यह सियासत तो प्रेरित है। इलैक्शन के मौसम के जिस तरीके नाल कार्रवाई की गई है, विरोधी लगातार घेर रहे हैं। खास तौर पर जो कैश बरामद होया, जो तस्वीरां वायरल हो रही ने उसनूं लैके, पर दूजे पासे कांग्रेस इसनूं सियासी बदलाखोरी करार दे रही है। इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले दे विच जो कार्रवाई हुई है या ईडी दे वल्लों जो छापे मारे गए ने, ये सारे सियासत तो प्रेरित ने। तो दस दिए कि चोण कमिशन दे कोल शिकायत लैके पहुंची है कांग्रेस। दरअसल एक दिन पहला ईडी दे वल्लों छापा मारिया गया वख-वख थावां दे उत्ते। भुपिंदर सिंह हनी ने जो मुख्यमंत्री दे भाणजे ने जिन्हां दे उत्ते एक कार्रवाई हुई है ते कुछ होर लोकां दे खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। 2018 का पूरा केस दस्सिया जांदा है जो राहों दे विच जाके दर्ज होया सी ते उस तो बाद इन्वेस्टिगेशन अगे वधदी रही ते वधदी हुण ये पूरा मामला इत्थों तक पहुंच चुका है। ते कांग्रेस के नुमाइंदे इल्जाम लगाउंदे ने कि जिहड़ी 2018 दे विच FIR भी हुई सी उस दे विच भी भुपिंदर सिंह हनी या सीएम के किसी रिश्तेदार का नाम नहीं सी और जिहड़ियां उस तो बाद भी FIRs हुई इस मामले दे विच उत्थे भी किते नाम नहीं सी। जान बुझ के
ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ। ਉਧਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। 2018 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਸਣੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 12 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਕੈਸ਼ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ 2018 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री जी अपने आप को बड़ा साधारण व्यक्ति दसते ने, बुकल भी मारते ने, रस्ते से रुक भी जाते ने, चाह भी पी लेंदे ने। ये सामान्य जनमानस की भावना नाल खिलवाड़ नहीं है। रेड हुंदी है उन्होंने भतीजे दे घर ते भुपिंदर सिंह हनी 10 करोड़ रुपया नगद प्राप्त होगा। रिलायंस की घड़ी 12 लाख रुपए की है, 21 लाख रुपए का सोना इन्वॉल्व होता है। और मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लोग ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ टारगेट कर रही है। सैकड़ों बीजेपी के लोग देश के बैंकों को लूट करके देश से बाहर भागते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन उनकी जो मानसिकता है, मैं मानसिकता का मेरा सीधा इल्जाम है कि दलितों को दबाने की यह कोशिश है। ये पंजाब खुदहारी का पंजाब है, पंजाब कभी भी दबने वाला नहीं है। और मेरा सीधा इल्जाम है कि चरणजीत सिंह चन्नी को टारगेट किया जा रहा है, ये देश के दलितों का अपमान किया जा रहा है, ये दलितों की बेइज्जती की जा रही है। ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਸ਼ੋਰ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਸਲੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਹਦਾ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ? 12-12 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਰੋਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ? ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੈ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਨੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਝੂਠ। ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੂਗਾ, ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਅਸਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਯਾਰ? ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੀ। ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਰੋਲੈਕਸ ਦੀ ਘੜੀ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਈਡੀ ਦਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਚੜਚਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਸ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜੁੜਿਆ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜੁੜਿਆ ਰੇਤਾ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਤਾ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 5.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਤ 25 ਰੁਪਏ ਫਿੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ। ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਦਹਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ। ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਉਲਝਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल है तेरे मुख्यमंत्रीशिप ਦਾ, ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ? ਖੈਰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਕਰੋੜ रुपए किस दे ने? मेरे ख्याल से पंजाब को लूटने की जिस स्पीड पे काम किया है, इतनी स्पीड में तो पिछले वालों को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। 111 दिन के अंदर कैश ही कैश, कैश ही कैश, कैश ही कैश, गिननी मुश्किल हो गई वो ईडी वालों को। जैगुआर गाड़ियां, 56 करोड़ रुपए की फर्जी एंट्रियां। अभी तो गिन रहे हैं सर, अभी गिन रहे हैं और मिलेंगे अभी। 111 दिन के अंदर। और फिर बैठ के मैं कल उनको देख रहा था, मतलब जिस तरह से वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मेरे साथ ये हो गया। मैं मानता हूं मोदी जी अपने विरोधियों को तंग करते हैं, बदले लेते हैं, मैं मानता हूं। मेरे ऊपर इतनी रेड कराई, मेरे घर के, वो तो कहते हैं, कह रहे कि मेरे भांजे पे नहीं, मेरे पे रेड हुई थी जी, मेरे घर पे रेड हुई थी, पुलिस मेरे बेडरूम में गई थी जी, मेरे ऊपर, मेरे दफ्तर पे सीबीआई की रेड हुई थी जी। क्या मिला उनको? 11 मफलर मिले जिनका हिसाब किताब नहीं था। इधर 11 मैं तो नहीं रोया, मतलब मेरे को तो वो नहीं आया। और अभी चर्चा खूब तेज चल रही है कि सतिंदर जैन हमारे जो मंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। वो तो तैयार बैठे हैं, आ जाओ कर लो गिरफ्तार। पर चन्नी साहब के घर, इनके रिश्तेदार के घर पे जो 10 करोड़ का कैश मिला जी, मैं आज चन्नी साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये पैसा किसका है? बताएं वो ये पैसा किसका है? ये पंजाबियों का पैसा है।
ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੇਡ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਸ समय ਸਾਡੇ ਨਾਲ कांग्रेस के सीनियर लीडर जुड़ रहे हैं अलका लांबा जी। अलका जी, क्या कुछ शिकायत लेकर पहुंची है कांग्रेस चुनाव आयोग के पास? देखो जी, कांग्रेस दे अभिषेक मनु सिंघवी जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और हरीश चौधरी जी ने आज चुनाव आयोग के सामने जी हेयरिंग की मांग की। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਣਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਲਕਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ईमानदार नहीं बेईमान आदमी है। पैसा जिदे कोलों पकड़िया गया है वो ईडी की पकड़ च है। पैसा ईडी कोल हैगा, ईडी पता कर ले कौन बंदा है, कित्थे पैसा है, कित्थे उत्ते चन्नी जी और पंजाब के मुख्यमंत्री का की रोल हैगा। उन्हां दा नाम लै लेके उन्हां नूं अगर बदनाम किया जाएगा और अपनी राजनीतिक मकसद साधे जाएंगे तो असीं चुनाव आयोग नूं अपनी शिकायत की है कि सारा पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल मकसद तो किया जा रहा है, चुनाव दे विच किया जा रहा है। और चुनाव आयोग नूं एंड इनफोर्समेंट जिहड़ी एजेंसियां ने, चाहे वो आईटी होए, सीबीआई होए, ईडी होए, इन्हां दे उपर पूरी नजर रखनी चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जिहदा पॉलिटिकली मकसद तो इस्तेमाल करके अपने विरोधियों नूं इस तरह तुसी सोचोगे कि अपनी राजनीतिक साध लोगे, वो कांग्रेस होने नहीं देगी। और असीं बहुत मजबूती नाल अपना पक्ष चुनाव आयोग के सामने साडे तीनों सीनियर लीडर ने रखिਆ है। ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ? नहीं बिल्कुल ईडी ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ जो एफआईआर 2018 ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੈਗਾ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੀ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਸਬੂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜਲਦੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਲਕਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਈਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।